आज 9 अक्टोबर 2025 दिन गुरुवार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष कन्या 23 दिन आज तिथि और नक्षत्र तृतीय रात्र 10:55 पर्यंत द्वितीय नक्षत्र रात्र 8:02 पर्यंत मेषचंद्र रात्र 1:23 पर्यंत सूर्यदर्शन 5:40 और सूर्यास्त समय 5:26 आज तुला और कुंभ राशि घातवार और आज मेष राशि घातचंद्र आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 6:29 पर्यंत दिवा 10:22 और दिवा 11:55 पर्यंत दिवा 2:15 और अपराह 4:34 पर्यंत निषेध खाद्य आज पटल भक्षण निषेध। तो मेष ठार आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। आज आपंकर क्षमता और कार्य दक्षता को उन्नत कर सर्वोत्तम समय किसी गुरुत्वपूर्ण काम समाप्त कर आज आपको आश्वस्ति मिल लोकों चिंता न करी आपण काम ध्यान देवा आपन को नूतन सफलता किसी दे पारे तेबे जेपण काम एवं पारिवारिक दायित्व मध्य संतुलन रखा आपण किसी चैलेंज पूर्ण हो पारे आपणकर कार्यक्षमता आपणकर निजर शक्ति पर विश्वास रखु अपरिचित लोक आज भूल भी विश्वास करंतु नहीं कारण आपण किसी असुविधा पड़ पारती चाकरी क्षेत्र में आपणकर लक्ष्य को समय मध्य पूर्ण कर आश्वस्ति अनुभव करेंगे संतुलन एवं धैर्य बजाय रखार आज आवश्यकता आप रहुअछि कारण आप प्रत्येक क्षेत्र आज चैलेंज पूर्ण रहुअछि परिवार में समन्वय रहिबा किंतु कौन सदस्य मन में हठात आचरण में परिवर्तन हेतु आपन को किसी चिंता करिया पड़ पारे पिला शिक्षा कि क्यारियर सहित जड़ित कथबार्ता किसी हो पारे बड़ मान एवं ज्ञानीजन मानकर ता सहित आपंकर उपरिस्थ अधिकारी परामर्श आप लाभदायक रहिबा। आज आप गोटे कथा ध्यान रखु आज आप विशेषकर कौन भी निष्पत्ति को शीघ्र तरतरी भाव में नियंतु ना जहाँ भी आप प्लां कर जहाँ भी किसी भविष्य नहीं किसी चिंता विचार कर आज तार आरंभर दिन तो स्थगित रखु गोटे दिन घुंचाई दिंतु कि कौन भी जदि निवेश आज करार अच्छी कौन भी किसी बड़ निर्णय निष्पत्ति करार अच्छी तो आज आप विशेष रूप ध्यान दे स्थगित रखु किसी समय घुंचातु कहीं कारण ताहा आपंकर विरुद्ध जापे तेज आज मेष राशि हाथचंद्र भोग हेतु प्रति कार्य सतर्कतार सहित करूँ जानवाहन चलवा समय सावधान रुहतु कौन रिस्क नहीं कार्य आज करूँ ना और दूरयात्रा करुले सावधान और सतर्क रुहतु। आज आप शुभ संख्या रत और शुभ रंग रदामी तो आज दिन आप शुभमय करने आज आप 5टी हलदी गोटे कपड़े बांधि भगवान विष्णु को चरण में रखु यह अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय जाना आज आपंकर संपत्ति संबंधी जेकोसी कम आज समाप्त हो पारे एथपाई आज विशेष प्रयास करूँ धार्मिक कार्य आपंकर विशेष आग्रह बढ़ एवं आपंकर निस्वार्थपर अवदान समाज में आपंकर सम्मान वृद्धि कर यही समय आज आपंकर आर्थिक स्थिति बहुत ही भल रहुअछि ता सहित किसी छोट छोट समस्या जहाँकि छोट छोट कथार आप चिंतित होइबे किसी कथा आपंकर कहार कथा आप मन को कष्ट दे पारे किंतु आप धैर्य और संयम रखा आप आज अधिक गुरुत्वपूर्ण परिवार में श्रृंखला और शांति बजाय पूर्व चली मत मतांतर मनांतर किसी बात वितर्क सबकि दूरे परिवार मध्य स्नेहर वातावरण वृद्धि पाइब आज आप सौंदर्य पुष्टिकर और भावप्रवण बंधन में परिपूर्ण हो रही सहित आज परिवार मध्य महिला मान भूमिका आज विशेष रही सहित जड़ित किसी विशेष खबर आपको मिल पारे घरे नवीकरण किसी किणाकिणी करपारती कि कौन नूतन कार्यक्रम आलोचना आदि करपारती किसी योजना करपारती आपन कौन आज शुभ खबर मिल पारे ता सहित छोट यात्रा आज करपारती आज आप कला डिजाइन शिक्षा कि स्वास्थ्य सेवा सहित जड़ित यदि आप तो आप विशेष सफलतार दिन आज आप प्रत्येक क्षेत्र सफल रे जहाँ चाहिए ताहा करें किंतु आज आप विशेष ध्यान रखु घरे थी वयस्क व्यक्ति वृद्ध मान स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देवाक आज पड़ो ता सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में आज बहुत ही भल रही शारीरिक शक्ति भल रु विश्राम एवं पुष्टिकर खाद्यर आज आवश्यकता रहुअछि आज आप शुभ रंग धला और शुभ संख्या 1 तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप हलदी रंगर रक्षासूता नियंतु पुरुष मैंने डाण हाथ बांधतु और स्त्री मैंने निजर बाम हाथ बांधतु यह अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। मिथुन राशि विषय जाना आज आप परिवार सहित हसी हसी दिन टी बिताइबे जहाँ आपन को हालुका और सकारात्मक अनुभव कराइब आपण को कठिन परिश्रम और ज्ञान सहित आप किसी विशेष सफलता आज हासिल करें आपंकर ज्ञानर बल पूर्वर अभिज्ञतार बल में आप किसी आज लाभ उठाई पारे अचानक किसी आर्थिक स्थिति उन्नति घटव अचानक किसी आर्थिक लाभ आज हो पारे आपंकर आर्थिक स्थिति में उन्नति आज निश्चित सहित व्यवसाय सहकर्मी और कर्मचारी साहाय्य व्यवस्था स्थिर
ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷ ରହିଅଛି, ତ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ କିଛି ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାହସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଜୀବନ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ଜଣାଯିବେ। ଜୀବନ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆପଣ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପଡ଼ିରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆଜି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ, ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ତରବରିଆ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଂସପେଶୀରେ କିଛି ଚାପ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 6 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ହଳଦିଆ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଜି ଭୁଲ ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା କିଛି କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ତ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ମନରେ ଆଘାତ ହେଲା ଭଳି, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯାତ୍ରା, ଅଯଥା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଗୃହରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ଆସିବ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବେ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ ତ ମାନସିକ ଥକ୍କା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ନାଲି ରଙ୍ଗ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ 5ଟି କଦଳୀ କିମ୍ବା କିଛି ଗଜା ବୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଗଠିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କିଛି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧିକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିଶେଷ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ତ କଥାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନର କଥାକୁ ମନକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଏକ ସୂଚନା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ। ଘରେ କିଛି ଲୁକାୟିତ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଅଛି, ତ ବଦହଜମି ପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ଛୋଟ ମୋଟ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବଦହଜମି ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଧୂସର ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 4। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ 7ଟି କଉଡ଼ି ଓ 7ଟି ହଳଦୀ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆରାମ ଏବଂ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସମୟ କଟାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ କଥାରେ, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚୁଗୁଲି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିଛି ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ଆଜି ଟାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ କାଲି କରିବେ। ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି କାମକୁ କାଲି ପାଇଁ ଟାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମନୋବଳ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଓଜନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜଟିଳ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଆଜି ନେତୃତ୍ୱର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କିଛି ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସଫଳତାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 4 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆକାଶୀ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦୀପରେ 5ଟି ସଳିତା ପକାଇ ଠାକୁର ଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ସମୟ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଜଟିଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଏକାଗ୍ରତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବାର ଦିନ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ। ପ୍ରଗତି ହେବ କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସଂଘର୍ଷମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟ କିଛି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ତା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବଢ଼ିପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଖୁସି ସେତେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଯଥାରେ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ନିରାଶ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯାନବାହନ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆଜି କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଅଯଥା କାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖନ୍ତୁ। ଥକାପଣ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆପଣ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 3 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ଭରି କରି ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମିଶାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତତା, ରଣନୀତି ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦର୍ଶାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଈର୍ଷାଳୁ କିମ୍ବା ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି କିଛି ବିବାଦର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ବଡ଼ ଆକାରଣ ଧାରଣ କରିପାରେ।
କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ କହିଥିବେ ତାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ବା ଅଲଗା କେହି କିଛି କହୁଥିବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଅଲଗା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫାଇଦା ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା ଆଉ କେହି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଘଟିପାରେ। ଅଫିସରେ ରାଜନୀତି ବା ଗୁଜବରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜର କଥା, ନିଜର କୌଣସି କାମକୁ ଆଜି କାହା ଆଗରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିଛି କଥା ଖୋଲା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ଅଧିକ ସମୟ ଆଜି ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଆଦି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 7 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆକାଶୀ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଏକ ଧଳା ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଆଜି ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ଶକ୍ତି ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂତନ ଯୋଜନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କଳା ଶିଖିବା କିମ୍ବା କିଛି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। ପରିବାରରେ କିଛି ଶିଖିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଖାଇବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଆପଣ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବନା ଆଜି ମନରେ ଆଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲାଗିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୋମଳତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଆଜି ଭଲ ରହିବ। କାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା କଥାରେ ଆଜି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପେନ୍ ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଚାପ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 3 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ କମଳା। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସାଲୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଜଳରେ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ହୃଦୟର କଥା ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଖୁସି ହେବେ। ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କିଛି କାମ ପାଇବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ବନୁଅଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଟିକେ ଅରାଜକ ରହିବ। ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସ୍ଥିରତା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୁଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇବ। ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ ଯଦି କିଛି ରହିଥିଲା, ତ ତାହାର ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସୁଖଦ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଭାବପ୍ରବଣ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବାର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ମନ ଖୁସି ହେବ, କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦିନଟି ଆଜି। କିଛି ଛୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 2 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ସବୁଜ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଳ ଦେଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ଭଲ ଫଳ ଆଜି ପାଇବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ କାମ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବିବାଦକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ। କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଋଣ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାହାଠାରୁ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନିଜର କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ଚାପରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଆଜି ଏଡ଼ାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ମେରୁଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବେକର କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପାଚନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 8 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ବାଦାମୀ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦିନଯାକ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିନଯାକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବୟସ୍କ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ କିଛି ବାଧା ରହିପାରେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ସହଭାଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପିଚ୍ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପଛରେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବ। ଗୃହରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ାଇବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଆଜି ରହୁଅଛି। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଆଜି ମିଳିପାରେ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଘାତର କିଛି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 5 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ କମଳା। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।